सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अज मैं तुहाडे वास्ते चैप्टर यात्रा हेमकुट साहिब चैप्टर नंबर 6 लैके हाजिर हाँ। अज आपां हेमकुट साहिब की यात्रा करांगे। हेमकुट साहिब जो कि बर्फ नाल घिरिया होया स्थान है। तो देखो बच्चों, हेम का अर्थ की हुंदा है बर्फ, अते कूट का अर्थ हुंदा है सरोवर। ठीक है, तो हुण आपां ज़्यादा मैं नहीं तुहाडे नाल करूँगी। हुण आपां सीधा आपां चैप्टर ते आउंदे हां। चैप्टर देखो, ये देखो हेमकुट साहिब है तो चारों तरफ नाल बर्फ नाल घिरिया होया है। ये तालाब भी हैगा। अगे देखो चैप्टर रीड कर रहे हैं आपां हुण। श्री हेमकुट साहिब के नाँ तो सारे जाणू ਹਨ। ये भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों विचों एक है। इत्थे हर साल भारती ही नहीं ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਹੇਮਕੁਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी विच इस स्थान बारे लिखिया है। अब मैं अपनी कथा बखानो, तप सादत जह विद मोहे आनो। हेमकूट पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग सोबत है तहाँ। सप्त श्रृंग तह नाम कहावा, पंड राज जह जोग कमावा। मतलब गुरु जी कह रहे हैं कि हुण मैं अपनी कथा का तुहाडे सामने बयान बखान कर रहा हाँ। तप सादत जह विद मोहे आनो, कि मैं इस स्थान उत्ते तप किया सीगा जिथे हेमकुट पर्वत है, जिथे 7 चोटियां भी सोंदियां हन। सप्त श्रृंग तह नाम कहावां, कि 7 जिहड़ियां चोटियां ने उन्हां जिहा मैं नाम कहाउंदा हाँ। ते जिवें पांडुआं ने 14 साल उन्हां नूं किन्ने साल दा होया सीगा, किन्ने साल उन्होंने पता नहीं शायद बाहर रखा गया सीगा, ते उन्हां दा भी इस हेमकुट साहिब नाल मतलब संबंध जोड़िया जाता है। ये आपां चैप्टर विच अगे रीड करांगे। तहाँ हम अदक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। ते वो कह रहे हैं कि उत्थे मैं बहुत भारी तपस्या की सीगी अते तपस्या मैं काल कालका दी कीती सीगी, मतलब कालका दी तपस्या की सी। इस स्थान उत्ते हेमकुट है। हेम का अर्थ है बर्फ, ते कूट का अर्थ है सरोवर। ये स्थान समुद्री तल तो लगभग 15,000 फुट उच्चा है। इसलिए इत्थे सारा साल बर्फ जमी रहिंदी है। इत्थे स्थित सरोवर विच पानी दे नाल नाल बर्फ भी तैरती दिखाई दिंदी है। इसलिए इसनूं हेमकुट जां बर्फ का सरोवर भी कहा जाता है। अजकल इस स्थान उत्ते बड़ा सोहना गुरुद्वारा बनया है। बहुत ऊंचाई उत्ते होने करके इत्थे ऑक्सीजन की घाट हुंदी है। कोई भी आम व्यक्ति बहुती देर इत्थे रुक नहीं सकता। फिर भी अनेकां यात्री श्रद्धा करके इत्थे पुजदे हन अते आले दुआले दे कुदरती नज़ारियां दा आनंद माणदे हन। हेमकुट तक की यात्रा बहुत कठिन है। भावें हुण सड़कां बन जाण करके बहुता सफ़र बसां ट्रक्कां ते कारां आदि उत्ते हो जाता है, फिर भी बहुत सारा रस्ता अजिहा है जो पहाड़ियां विचों केवल पैदल या घोड़ियां उत्ते ही तय किया जाता है। ये रस्ता बड़ा बिखड़ा है अते सीधी चढ़ाई वाला है। हेमकुट साहिब जाण लई यात्री अपना सफ़र एक तरह नाल उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर ऋषिकेश तो शुरू करते हैं। भी हेमकुट साहिब जाण लई सफ़र है जिहड़ा वो उत्तर प्रदेश के ऋषिकेश तो शुरू किया जाता है। ऋषिकेश विखे एक बहुत वड्डा ते सुंदर गुरुद्वारा बनया होया है। मैदानी इलाकों तो आने वाले लगभग सारे ही यात्री अपना पहला पड़ा इत्थे करते हैं। इत्थे आम तौर पर यात्री अपनी यात्रा सवेरे शुरू कर देंगे ने। इस तो अगे सारा रस्ता पहाड़ी है। ऋषिकेश तो अगला पड़ा श्रीनगर हुंदा है। देखो स्टार्टिंग कित्थों की सी, उत्तर प्रदेश के ऋषिकेश तो। उस तो बाद अगला पड़ा है श्रीनगर। ऋषिकेश तो श्रीनगर तक 108 किलोमीटर का सफ़र बड़ा कठिन है। एक पासे डूंघियां खड्डां अते किते किते नाल नदी वगदी दिसदी है।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖੱਡਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਭਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ, ਨਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੜਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨੇਕ ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਝਾਕਦੇ ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਠੰਡ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਤ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਲਈ ਯਾਤਰਾ। ਹੇਠਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀਮਠ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ 4 ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਦਿਰ ਹਨ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਇੱਥੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੂ-ਕੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ। ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਮਕੂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 13-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਵਲ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਸੁਗਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ 10,500 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਥਾਂ, ਕੰਬਲ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸਵੇਰੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਹੀ ਪੁੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਲਗਭਗ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵਧੇਰੇ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ 2 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਯਾਤਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 7 ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਚਮਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਤ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਲਗਭਗ 2.5 ਵਰਗ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਉਤਰਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੁਹਾਵੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ।